નમસ્કાર, CB24 ન્યૂઝ સાથે હું રેશમા આપનું સ્વાગત કરું છું. અમેરિકાના વોશિંગ્ટનમાં રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના કાર્યક્રમમાં થયેલી ફાયરિંગની ઘટના અંગે હવે અનેક નવી વાતો સામે આવી છે. જેફરી એપ્સ્ટીનનું ભૂત ટ્રમ્પનો પીછો છોડી નથી રહ્યું. 24 કલાક પહેલા હોટેલમાં થયેલા ફાયરિંગના આરોપી પાછળ પણ એપ્સ્ટીનનો એક એંગલ બહાર આવ્યો છે. ફાયરિંગની ઘટના બાદ જ્યારે એક મહિલા એન્કરે એક ઇન્ટરવ્યૂ દરમિયાન કેમેરા સામે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને એલનના પત્ર વિશે આ જ વાત કહી ત્યારે ટ્રમ્પ ગુસ્સે થઈ ગયા હતા. એન્કરે ખરેખર ફાયરિંગ કરનારના હેતુનો ઉલ્લેખ કરતા એક નિવેદન વાંચ્યું હતું. આ સાંભળીને ટ્રમ્પ ગુસ્સે થઈ ગયા હતા. ફાયરિંગ કરનાર કોલ ટોમ્સ એલનનો એક પત્ર સામે આવ્યો છે, જે તેણે ઘટનાના થોડાક સમય પહેલા તેના પરિવારને મોકલ્યો હતો. આ પત્રમાં હુમલાનું કારણ અને અન્ય ઘણા મુદ્દાઓની વિગતો આપવામાં આવી છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ એક ઇન્ટરવ્યૂ દરમિયાન મહિલા પત્રકાર ઉપર ભડકી ઉઠ્યા હતા. આ મામલો કોલ ટોમસ એલનના મેસેજ સાથે જોડાયેલો હતો, જેના ઉપર ગોળીબાર કરવાનો You can see the gunman running through the metal detectors, and he fired off one or two rounds. His speed was rather incredible. Actually, he was like a blur. How did he get that close with the Well, place swarming with security? I will say, look, I say it because I'm a big fan of the people of law enforcement, and you know, some of these people, they may be crazy, but they're not stupid, and they figure things out. He ran 45 yards, they say, and he just went to it, and then boom, he popped through it. I mean, he ran like I think the NFL should sign him up. He was fast. When you look at it on tape, it's almost like a blur. Right. But it was amazing because as soon as they saw that, you could see them draw their guns. They were so professional, aim their guns, and then they took them down immediately. The so-called manifesto is a stunning thing to read, Mr. President. He appears to reference a motive in it. He writes this quote, "Administration officials, they are targets." And he also wrote this, "I am no longer willing to permit a pedophile, rapist, and traitor to coat my hands with his crimes." What's your reaction Well, to that? I was waiting for you to read that because I knew you would, because you're horrible people, horrible people. Yeah, he did write that. I'm not a rapist. I didn't rape anybody. Oh, you I'm think, not a do you think he was pedophile. referring to you? Excuse me. I'm not a pedophile. You read that crap from some sick person. I got associated with all stuff that has nothing to do with me. I was totally exonerated. Your friends on the other side of the plate are the ones that were involved with, let's say, Epstein or other things. But I said to myself, you know, I'll do this interview and they'll probably, I read the manifesto, you know, he's a sick person, but you should be ashamed of yourself reading that because I'm not any of those things. Mr. President, and I these was are the never, gunman's words. excuse me. You shouldn't be reading that on 60 Minutes. You're a disgrace. But go ahead, let's finish the interview. The other thing that he wrote in You're the disgraceful. એલને હુમલાના 10 મિનિટ પહેલા પરિવારને એક મેનિફેસ્ટો મોકલ્યો હતો. તેમાં તેણે પેડોફાઇલ, રેપિસ્ટ અને ગદ્દાર જેવા શબ્દો લખ્યા હતા, પરંતુ તેણે કોઈનું નામ સીધું લીધું નહોતું. આ જ મામલે પત્રકાર નોરા ઓ ડોનલે જ્યારે ટ્રમ્પને પૂછ્યું કે શું આ આરોપો તેમની તરફ ઇશારો કરે છે, એના ઉપર ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેઓ ન તો રેપિસ્ટ છે ન તો કોઈનો રેપ કર્યો છે. તેમણે નારાજગી વ્યક્ત કરતા કહ્યું, તમે એક બીમાર માણસની બકવાસ ટીવી ઉપર વાંચી દીધી. મને એવી બાબતો સાથે જોડવામાં આવ્યો જેની સાથે મારે કોઈ જ લેવા દેવા નથી. મને પહેલેથી જ સંપૂર્ણપણે ક્લીન ચીટ મળી ચૂકી છે. એના ઉપર નોરાએ સ્પષ્ટ કર્યું કે તે તેમના પોતાના શબ્દો નહોતા, પરંતુ આરોપીએ લખ્યા હતા. પરંતુ ટ્રમ્પે કહ્યું કે આવા આરોપો ટીવી ઉપર વાંચવા જ ખોટા હતા. એક ઇન્ટરવ્યૂમાં જ્યારે આ આરોપો વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે ટ્રમ્પે તેનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કર્યો. ટ્રમ્પે કહ્યું, હું તમારા આ વાંચવાની રાહ જોઈ રહ્યો હતો કારણ કે મને ખબર હતી કે તમે તે વાંચશો, કારણ કે તમે ખરાબ લોકો છો, ભયાનક લોકો છો. હું રેપિસ્ટ નથી, મેં કોઈનો રેપ કર્યો નથી, હું પીડોફાઇલ નથી. મને દુઃખ છે કે તમે એક બીમાર વ્યક્તિની બકવાસ વાંચી છે. ટ્રમ્પે વધુમાં કહ્યું કે મને સંપૂર્ણપણે નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. તે તમારા મિત્રો છે જે એપ્સ્ટીન અને તેના જેવા વિશે વાતો કરતા રહે છે. આ વાંચ્યા પછી તમને શરમ આવવી જોઈએ. ઇન્ટરવ્યૂમાં ટ્રમ્પે કહ્યું કે ઘટના ખરાબ હતી, પરંતુ એટલી મોટી ન બની કારણ કે કોઈનું મૃત્યુ થયું નહોતું અને કોઈ ઘાયલ થયું ન હતું. આવી હિંસા કોઈ નવી વાત નથી. આ 20, 25, 100 કે 500 વર્ષથી થતી આવી છે.
લોકો માર્યા જાય છે, ઘાયલ થાય છે. તેમને નથી લાગતું કે આજે આ પહેલાં કરતાં વધારે થઈ રહ્યું છે. તેમણે રાજકીય હિંસા ભડકાવવા માટે ડેમોક્રેટ નેતાઓની હેટ સ્પીચને જવાબદાર ઠેરવી અને કહ્યું, આ ખૂબ જ ખતરનાક સ્થિતિ છે.